मैम मणिपुर वाली हर एक जी वीडियो सामने आ रही है, हालांकि ट्विटर ने कई वीडियोज़ डिलीट भी कर दी हैं सरकार के इंटरफेरेंस तो बाद, लेकिन वो वीडियोज़ किते ना किते एक सवाल है उन्होंने उत्ते जब देखते हैं तो अपने आप ਨੂੰ ही एक फीमेल होने के नाते, महिला होने के नाते अपने आप ਨੂੰ लगता है कि आखिर असी की भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। मैडम ये तो मतलब बहुत शर्मनाक घटना जी वापरी है साडे देश दे विच कि ऐसा साडी वो धरती जिथे रामायण की धरती है, जिथे असी देवी देवता नूं पूजते हाँ, उत्थे देवी की बेअदबी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेनटेन करन च एक महिला जिहड़ी है बड़ी असुरक्षित है साडे देश दे विच। जिथों की गल की जाए क्राइम अगेंस्ट वूमेन जिहड़ा है वो साडे देश दे विच वधदा ही जा रहा है। जदों लॉ नूं इंप्लीमेंट करन दी गल आंदी है, कानून प्रणाली दी इंप्लीमेंटेशन दी गल हुंदी है, सब तो पहला रोल आंदा पुलिस दा इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करन दा। इस केस दे विच वो सारे सेफ गार्ड्स जिहड़े प्रोसीजर सी उहनूं जिहड़ा है फॉलो नहीं किया गया। 2 महीने का डिले ऑलरेडी है क्योंकि इंटरनेट बंद सी तो वीडियो वायरल ना हो सकी। लेडी दे उत्ते जिहड़ा भी मैडिकल एग्जामिनेशन नाल सानू एविडेंस मिलना सी वो सारा इरेज हो चुका है। वुमेन नू इंडिया दे विच ओप्रैस करन लई, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दे विच ओप्रैस करन लई, बीट एनी कम्यूनिटी, तुसी रेप नू एक वैपन की तरह यूज़ कर रहे हो ते सरकारां उहनूं प्रमोट कर रही ने जी। लेकिन सरकारां दा ये फर्ज बनता सी, जे हुण भी वो इंसीडेंट सामने आया इमीडिएट उहदे ते एक्शन हुंदा। चार्जेस हम सैक्शनस क्या हैं? ये वॉयरिज्म हो गया, गैंग रेप, ये सारे 376 के अगे एग्रावेटेड फॉर्म्स है, ABCD, सैक्शुअल असॉल्ट, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग, गैंग रेप, ये सारे एग्रावेटेड फॉर्म्स ऑफ रेप। इंटरनेशनल गल की मैम, यूरोपीयन संसद दे विच भी ये मसला चुकया गया सी, जिस नूं लैके काफ़ी ज़्यादा राजनीति भी हुई कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, कि कोई होर संसद इस ते क्यों विचार करे। जी देखो, असी होर पार्लियामेंट्स की गल नहीं कर रहे, लेकिन इंडिया इज सिग्नेटरी टू सो मैनी ट्रीटीज़ वेयर राइट्स ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड, राइट। UDHR, मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमन राइट्स, राइट, यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिहदे विच विमेन ते चाइल्ड दे राइट्स जिद्दां अपना आर्टिकल 14, 15, 16 एक लाइन चाहता, बिल्कुल सेम लाइन्स ते उन्हां दे विच ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन दे उत्ते आर्टिकल्स है। तो वो जिहड़ी असी सिग्नेटरी बने हुए हैं इन्ने सारे लॉज दी, जिथे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड ते असी ट्रीटीज साइन करते हैं, उत्थे मैनूं लगदा दे आर आंसरेबल इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मणिपुर च वीडियो वायरल हुई ने, जिस तो बाद उन वीडियोज़ ने हर किसी को झंझोड़ के रख दिता है, जिथे कि महिलावां दे नाल, खासकर आदिवासी महिलावां दे नाल जिस तरीके दे नाल बर्बरता दे नाल उत्थे लोकां ने बर्ताव किया है, हर किसी दे मन दे विच यही सवाल है कि कानून व्यवस्था उस सूबे दे विच है या नहीं, मुख्यमंत्री की कर रहे हैं, सरकारां की कर रही हैं। तो खासकर गल करें, ऑल इंडिया फैडरेशन ऑफ विमेन लॉयर्स ने भी रेजोल्यूशन पास किया है कि वो रेजोल्यूशन सीगा जानने के लिए साडे नाल एडवोकेट कनु शर्मा ने। मैम, मणिपुर वाली हर एक जी वीडियो सामने आ रही है, हालांकि ट्विटर ने कई वीडियोज़ डिलीट भी कर दी हैं सरकार के इंटरफेरेंस तो बाद, लेकिन वो वीडियोज़ किते ना किते एक सवाल है उन्होंने उत्ते जब देखते हैं तो अपने आप ਨੂੰ ही एक फीमेल होने के नाते, महिला होने के नाते अपने आप ਨੂੰ लगता है कि आखिर असी की भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ कही जाती। मैडम ये तो मतलब बहुत शर्मनाक घटना जी वापरी है साडे देश दे विच कि ऐसा साडी वो धरती जिथे रामायण की धरती है, जिथे असी देवी देवता नूं पूजते हाँ, उत्थे देवी की बेअदबी हुई है। तो सब तो वड्डी शर्मनाक गल ये है कि सरकारां ते पुलिस जिहड़ा है उन्हां दा इनएक्शन, उन्हां दा डिले, उन्हां दा वीडियो नूं वायरल होण तो रोकना अपने आप दे विच ये दर्शांदा कि किवें साडी देश दे विच सरकारां नाकाम ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेनटेन करन च। एक महिला जिहड़ी है बड़ी असुरक्षित है साडे देश दे विच। जिवें कि वुमेन प्रोटेक्शन की गल की जाए, ये सिर्फ लॉयर्स तक सीमित नहीं है, ये हर एक माइनर या मेजर कुड़ी या औरत या कोई ऐसी लेडी की गल है जिहड़ी एक डेमोक्रेटिक देश दे विच आज़ादी नाल घूम सके। जिथों की गल की जाए क्राइम अगेंस्ट वुमेन जिहड़ा है वो साडे देश दे विच वधदा ही जा रहा है जी। तो इन्नी शर्मनाक स्थिति दे विच वध रहा कि हुण उहनूं बिना कपड़ियां तो सड़कों ते घुमाया जा रहा है।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਭਇਆ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਆਈਪੀਸੀ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ। ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਲਾਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਦਿਨ 2 ਮੰਥਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਡੀ ਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਫਗਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਲੇਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਰੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਪਾਵੇ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਮੌਬ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਸਾਰੇ ਮੌਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਇੱਕ ਕੁਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਪੈਨਲਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵੂਮਨ, ਯੂ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰੇਪ ਐਜ਼ ਵੈਪਨ ਆਫ ਓਪਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮਨ। ਮੈਡਮ, ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੀਟ ਐਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਰੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਸਪੈਕਟਸ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੀਡੀਓ ਰਿਮੂਵ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਕੰਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰਿਮੂਵ, ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਇਟ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੁੱਪੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਐਕਸ਼ਨ, ਡੀ-ਰਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਕਿ ਅਗਰ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਟ ਬੀ ਸਸਪੈਂਡਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ 100% ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਪੱਕਾ 100% ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਲਾਅ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਜਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਐਥਨਿਕ ਕਲੈਸ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1947 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ 'ਤੇ ਖੇਦ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੀਓ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੀੜ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਪਿੰਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮੌਬ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਟ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਨਾ, ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਨੇਕਡ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਐਵਰੀਵਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ ਆ ਉਹਦੇ ਚਾਰजेस ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਹਮ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕहेंगे, ਇਹ ਵੋਇਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਂਗ ਰੇਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ 376 ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਗਰਾਵੇਟਿਡ ਫਾਰਮਸ ਹੈ ABCD, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ, ਵੋਇਰਿਜ਼ਮ, ਸਟਾਕਿੰਗ, ਗੈਂਗ ਰੇਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਗਰਾਵੇਟਿਡ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਰੇਪ। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਇਨ ਅਥਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੇਪ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਵੇਟਿਡ ਫਾਰਮਸ 376 IPC 376 ਰੇਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਐਡ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ 2013 ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਭਇਆ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਵਿਮਨ ਲਾਇਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਕਰੇਗੀ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਮਨ ਲਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇਰੈਂਟ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਲਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਲ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਅਗੇਨ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਈਮੇਲਸ ਦਾ, ਉਹ ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਕਿ ਐਫਰਟਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਬ੍ਰੇਨ ਚਾਈਲਡ ਮਤਲਬ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਵੂਮਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਡਮ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫ ਐਂਡ ਡੰਬ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਨ ਏਜੰਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਟਰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਭਇਆ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਸੱਚੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਆਲਦੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਸ ਅਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ, ਵੀ ਮਸਟ ਗੋ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਚ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਊਂਸਲ ਤੱਕ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ, ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਇਹਨੂੰ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੀਟੀਜ਼। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਊਟਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਡੈਸਟੀ ਆਫ ਅ ਵੂਮਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਵੂਮਨ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਨੇਕਡ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਐਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਦਿਸ ਮੈਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਅਪ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਮ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਟੂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਰੀਟੀਜ਼ ਵੇਅਰ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ, right? UDHR, Magna Carta of Human Rights, right? Universal Declaration of Human Rights, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ women ਤੇ child ਦੇ rights, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ 14, 15, 16 ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਲਾਈਨਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇ ਆਰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਦੇਅਰ ਸਟੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵੀ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮਸ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ देयर ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ देयर ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਫੀਚਰਸ ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰੀਚ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰੀਚ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 17 ਸੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਸ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਇਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੂਵ ਫਰੂਟਫੁਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਤੇ ਇਸੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕਹੀਏ, ਵਿਮਨ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਸਾਂਝਾ TV ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।